Hello students, I am Dr. A.P. Patil. Today we will start one of the topic from the 12th science, that is origin and evolution of life. In this lecture we will discuss about the origin of life. That is, origin of life means the life is originated on the earth. It is called as a protobiogenesis. Means how this life is originated on the earth, and to explain this, number of scientists they explain or put forth number of theories. And firstly we discuss here the some theories of the origin of life. First theory, which is nothing but the theory of a special creation. This theory of special creation, which is firstly explained by a Spanish monk, and this theory which is based on religious belief. According to this theory, this theory states that all living organisms are created by a supernatural power. या थेरीनुसार म्हणजे या थेरीमध्ये काय मांडलेलं आहे, तर हे जी काय लाईफ अर्थ वरती ओरिजिनेट झाली, ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स दे आर ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ बाय द सुपरनॅचरल पॉवर. अशी एक दैवी शक्ती आहे की त्या दैवी शक्तीने काय केलेलं आहे, हे सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हे डेव्हलप केलेले आहेत. And this theory is supported by different religions. Then the next theory आहे cosmozoic theory or theory of panspermia. Then this theory, according to this theory, life did not arise on the planet Earth. Earth वरती life arise झालेलं नाही. Means the life did not arise on the planet Earth. म्हणजे या अर्थ वरती लाईफ ओरिजिनेट झालं नाही. तर हे जे काही लाईफ असणार आहे किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे आहे ते दुसऱ्या प्लॅनेट वरून अर्थ वरती आलेले आहेत आणि नंतर मग त्याच्यापासून टोटल काय झालेलं आहे, लाईफ ओरिजिनेट झाली. मीन्स दिस थेअरी दॅट इज दिस थेअरी स्टेट दॅट इट मे डिसेंडेड टू द अर्थ फ्रॉम द अदर प्लॅनेट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स or microorganism called as cosmozoa or panspermia. म्हणजेच या थेरीनं काय सांगितलेलं आहे, कॉस्मोझोइक थेरी or theory of panspermia, that is the life did not arise on the planet Earth, and this life may descended to the earth from the other planet. दुसऱ्या प्लॅनेट वरून हे living organism are in the form of spores and microorganism, and these spores and microorganisms which are known as cosmozoa, त्यांना काय म्हटलेलं आहे, cosmozoa म्हटलेलं आहे. Then the next theory आहे theory of spontaneous generation. This theory, according to this theory, life originated from non-living material spontaneously. या थेरीनुसार या थेरीमध्ये असं मांडलेलं आहे की जे काही लाईफ ओरिजिनेट झालं, दिस लाईफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिव्हिंग थिंग्स अँड इट इज अराइजेस स्पॉन्टेनियसली. म्हणजे स्पॉन्टेनियसली हे काय झालेले आहेत, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हे नॉन लिव्हिंग थिंग्स पासून डेव्हलप झाले. But this theory is disproved by the Louis Pasteur. पण लुईस पाश्चरने ही theory काय केलेली आहे, disprove केली. Then the next theory, which is nothing but the theory of biogenesis. Theory of biogenesis. According to this theory of biogenesis, living organisms are always produced from the pre-existing living organism by the process of reproduction. या theory नुसार या थेरीमध्ये असं मांडलेलं आहे की जे काही लाईफ ओरिजिनेट झालं किंवा जे काही नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर्म होणार आहेत, these living organisms are always produced from the pre-existing living organism. pre-existing living organism पासूनच काय होणार आहे, नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर्म होतील. म्हणजे एका लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पासूनच दुसरे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर्म होणार आहेत. अँड दिस प्रोसेस and these living organisms which are developed by the process of reproduction. reproduction नी हे living organism pre-existing living organism पासून फॉर्म होते. So these are the some theories which are put forth by the different scientists and the
then also some monk and religion. यांनी काही theory मांडलेल्या आहेत. Then the next theory which is accepted throughout the world, and this theory which also experimentally prove केलेली आहे theory. And this theory which is nothing but the chemical evolution of life. This chemical evolution of life, the life is originated on the earth due to number of chemical reactions which are takes place in the chemical substance. जे काही different substances या planet वरती present होते त्यांच्यामध्ये number of reaction झाल्या, and after this reaction the life is originated on the earth. earth वरती life originate झालेला आहे, and this is called as a chemical evolution of life, or this theory. ही जी काही theory असणार आहे त्या theoryला आपण this theory which is also known as a self-assembly theory of origin of life. The theory is formulated by the Haeckel and later developed by Alexander I. Oparin in 1924 and J.B.S. Haldane 1929. आता ही जी theory आहे ती सुरुवातीला कोणी फॉर्म्युलेट केली? This theory is formulated by the Haeckel. हेकेलनी पहिल्यांदा फॉर्म्युलेटेड केली आणि त्यानंतर ही डेव्हलप कोणी केलेली आहे? अलेक्झांडर आय ऑपेरिन यांनी 1924 मध्ये आणि JBS हॅल्डेने यांनी 1929 मध्ये ही थेरी काय केली? डेव्हलप केली. अँड इट इज, आता या थेरीनुसार आपण जर ही थेरी बघितली, केमिकल इव्होल्यूशन ऑफ लाईफ, how the life is originated on the earth by the chemical evolution, and this theory, or it is divided, this chemical evolution of life, it is divided into following states. याच्यामध्ये number of states येणार आहेत. पहिली स्टेट्स आपण जर बघितली, origin of earth and primitive atmosphere. याच्यामध्ये पहिली स्टेट काय आहे? origin of earth and primitive atmosphere. या थेरी मध्ये काय मांडलेलं आहे? तर origin of the universe. The universe is originated, and this universe origin which is based on the Big Bang theory of the George Lamont in 1931. According to this theory, the universe is originated before 20 billion years ago by a single huge titanic explosion. 20 billions वर्षापूर्वी काय झालेलं आहे? तिथे एक टायटॅनिक एक्सप्लोजन झालं, and then there is a formation of universe. The universe expand, the temperature decreases. हळूहळू काय व्हायला लागलं? टेम्परेचर डिक्रीजेस झालं, and various galaxies of the solid objects were formed. As the universe expand, जसं युनिवर्स एक्सपांड होत गेलं तसं टेम्परेचर of this universe decreases, and various galaxies of the solid objects were formed. डिफरंट गॅलेक्सीज फॉर्म झाल्या, सॉलिड ऑब्जेक्टच्या डिफरंट गॅलेक्सीज फॉर्म झालेल्या आहेत, अँड मिल्की वे वन गॅलेक्सी which formed our solar system, and in our solar system the earth is our solar system is a one part of this Milky Way galaxy. या Milky Way galaxy म्हणजे याच्यामध्ये आपण जर बघितलं Milky Way galaxy, and this Milky Way galaxies, our solar system is one part. याच्यामधला एक पार्ट म्हणजे काय? आपली सोलार सिस्टीम आहे, आणि त्या सोलार सिस्टीम मधला एक प्लॅनेट म्हणजेच काय? आपलं अर्थ आहे. and this earth is originated 4.6 billion years ago. म्हणजे जी काही अर्थ आहे ती अर्थ काय झालेली आहे? ओरिजिनेट झाली. कधी ओरिजिनेट झाली? 4.6 billion years ago अर्थ इज ओरिजिनेटेड. and it was a, सुरुवातीला ही अर्थ म्हणजे काय होतं? अर्थ was a rotating cloud of hot gases and cosmic dust known as nebula. Earth originated before 4.6 billion years ago. Earth was a rotating cloud of hot gases and cosmic dust known as a nebula.
सुरुवातीला ही अर्थ म्हणजे काय होता, तर पूर्णपणे हॉट गॅसेस आणि कॉस्मिक डस्ट यांचा एक पूर्ण मोठा असा काय रोटेटिंग क्लाउड होता. Then due to the condensation and cooling, कंटिन्युअसली हे काय व्हायला लागले, कंडेन्सेशन होत गेलं, कुलिंग होत गेलं, याच्यामध्ये कितीतरी वर्ष गेलेले आहेत आणि त्यानंतर हळूहळू काय झालेलं आहे, अर्थचं काय झालेलं आहे, देअर इज ए इन स्ट्रॅटिफिकेशन ड्यू टू कंडेन्सेशन अँड कुलिंग it result in the stratification. तिथं काय झालं, तर कुलिंग आणि कंडेन्सेशन मुळे स्ट्रॅटिफिकेशन झालेलं आहे. देन ड्यू टू दिस स्ट्रॅटिफिकेशन द नंबर ऑफ गॅसेस जे प्रेझेंट होते त्याच्यामधले जे काही निकेल अँड आयर्न विच आर हेवियर वन अँड दे पासिंग इन टू द कोर. Nickel and iron, these are the heavy, and these heavier which are passing into the core. हेवियर जे काही निकेल आयर्न आहेत ते कुठे गेले, कोर मध्ये गेले. आणि जे लाइटर होते, ज्यांचं वजन कमी असणारे असे हेलियम असेल, हायड्रोजन असेल, देन नायट्रोजन, ऑक्सिजन, देन कार्बन, दे रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थच्या सरफेस वरती राहिलेले आहेत. आणि बाकीचे हेवियर हे कुठे गेले, अर्थच्या कोर मध्ये ते पासिंग झालेलं आहे, ते आतमध्ये गेलेले आहे. आणि जे लाइटर आहे ते अर्थ सरफेस वरती राहिले. अँड दीज लाइटर गॅसेस विच फॉर्म द ऍटमॉस्फिअर ऑफ द अर्थ. आणि या सगळ्या गॅसेस पासून काय फॉर्म झालं, ऍटमॉस्फिअर ऑफ द अर्थ फॉर्म झालं. अँड इन दिस ऍटमॉस्फिअर, द ऍटमॉस्फिअर ऑफ द अर्थ, when earth is originated, अर्थ ओरिजिन झाली, त्यानंतर नंबर ऑफ त्याच्यामध्ये चेंजेस होत गेले. हे जे काही गॅसेस असणार आहेत त्या गॅसेसने ऍटमॉस्फिअर फॉर्म केले. बट when the atmosphere is formed, this atmosphere is reduced one and there is a absence of oxygen. तिथे ऑक्सिजन absent होता. This atmosphere of the earth, at that time atmosphere of earth was different than the present atmosphere. Then the next आपण बघणार आहोत, नेक्स्ट स्टेप याच्यामध्ये आहे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वॉटर अँड मिथेन. Primitive atmosphere is very hot. Primitive atmosphere of earth was very hot and it slowly cooled. हळूहळू त्याचं टेम्परेचर काय व्हायला लागले, कूल होणार आहे. याच्यामध्ये बिलियन इयर्स गेलेले आहेत, त्याच्यामध्ये हजारो लाखो वर्ष गेलेले आहेत की हे टेम्परेचर हळूहळू काय व्हायला लागलं, कमी व्हायला लागलं. सुरुवातीला अर्थचं ऍटमॉस्फिअर हे कसं होतं, व्हेरी हॉट होतं. देन स्लोली कोल्ड. देन लाइटर एलिमेंट्स रिएक्ट्स विथ ईच अदर. आपल्याला माहिती आहे हेलियम आहे, हायड्रोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन आपण म्हणतो, पण याच्यामध्ये मॉलिक्युलर ऑक्सिजन हा अब्सेंट होता. हे जे काही एलिमेंट्स होते, लाइटर एलिमेंट जे होते, दिस लाइटर एलिमेंट्स रिएक्ट्स विथ इच अदर. या सगळ्यांच्या मध्ये काय झाली, रिएक्शन झालेले. अँड आउट ऑफ दिस लाइटर एलिमेंट हायड्रोजन इज मोर ऍक्टिव्ह अँड इट रिएक्ट विथ द अदर एलिमेंट. बाकीच्या एलिमेंट्स बरोबर त्याची रिएक्शन झाली. अँड दिस अर्ली ऍटमॉस्फिअर, या अर्ली ऍटमॉस्फिअर मध्ये जर आपण बघितलं, कार्बन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, carbon, hydrogen, nitrogen and sulfur are present. These elements react with each other. Out of these elements, hydrogen is more active. It reacts with other elements to form the ammonia, then methane, hydrogen sulfide and water. त्यांची रिएक्शन झाल्यामुळे काय होणार आहे, तर हे केमिकल्स तिथे काय झाले, फॉर्म झाले. दॅट इज अमोनिया, वॉटर, मिथेन अँड हायड्रोजन सल्फाइड. देन नेक्स्ट स्टेप आपण बघणार आहोत फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल. टेम्परेचर, आता जसं हे काय झालेलं आहे, आता अमोनिया फॉर्म झाला, मिथेन फॉर्म झालं, वॉटर फॉर्म झालेलं आहे आणि टेम्परेचर हळूहळू, पण जे काही वॉटर फॉर्म झालंय ते व्हेपरच्या फॉर्म मध्ये फॉर्म झालेलं आहे. Then temperature decreases. As the temperature decreases, हळूहळू टेम्परेचर कमी व्हायलाच लागलेलं आहे. त्याच्यापेक्षाही टेम्परेचर जसं कमी व्हायला लागलं तसं काय झालेलं आहे, स्टीम कंडेन्स्ड. जी काय द वॉटर स्टीम जी होती, दिस स्टीम कंडेन्स अँड इट इज कन्वर्टेड इनटू वॉटर. Steam condense and it form the water and there is a heavy rainfall and earth gradually cooled. काय होणार आहे,
heavy rainfall झाला and this due to the heavy rainfall the earth gradually cooled. हळूहळू ही earth cool होत गेली and then the earth gradually cooled. हळूहळू earthचं temperature हळूहळू earth काय होत गेली, थंड होत गेलेली आहे, cool झालेली आहे ती. And then this rainwater accumulated on the land in the form of the ponds, river, lake, then the sea, ocean याच्या फॉर्म मध्ये ते accumulated झालेलं आहे. Then already we know that when the atmosphere is formed, जेव्हा हे atmosphere फॉर्म झालेलं आहे त्या atmosphere मध्ये methane, then the ammonia, hydrogen sulfide, water vapor फॉर्म आहे. त्यानंतर वॉटर जे असणार आहे वेपरचं कंडेन्सेशन होऊन काय झालेलं आहे, वॉटर बॉडीज फॉर्म झाले. But in the atmosphere ozone is absent. Ozone absent होता. Ozone was absent and due to which ultraviolet rays directly reach up to the earth surface. Earth surface पर्यंत directly हे काय येणार आहेत, ultraviolet rays reach up to the earth surface and the effect of ultraviolet rays, then radiation, lightning, volcanic activities, hydrocarbon, methane, then ammonia, water undergo condensation, polymerization, oxidation and reduction and then there is a formation of simple molecules. तिथे काय फॉर्म होणार, सिंपल ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स फॉर्म झाले. दीज आर नथिंग बट द मोनोसॅकराइड्स, अमायनो एसिड्स, देन द फॅटी एसिड्स, प्युरिन्स, पायरिमिडिन्स. Then also there is a formation of the glycerol. म्हणजेच हे जे काही कंपाऊंड्स इथं प्रेझेंट होते त्यांच्यामध्ये रिएक्शन झालेले आहेत. नंबर ऑफ these compounds undergo the condensation, then the polymerization, oxidation, reduction होऊन त्याच्यापासून सिंपल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड काय झाले, फॉर्म झाले. Then the next step आपण बघतो आता या सिंपल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जे फॉर्म झालेले आहेत, these simple organic compounds accumulated at the bottom of the water bodies. हे सगळे सिंपल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जे असणार आहे, these simple organic compounds which are accumulated in the water bodies. कारण आपण या स्टेप मध्ये काय बघितलेलं आहे, जे काही वॉटर फॉर्म झालं ते रेंज ऑफ फॉर्म मध्ये या लँड वरती अॅक्युमुलेट झालं, त्याच्यापासून वॉटर बॉडीज फॉर्म झालेत आणि त्यानंतर आपण बघतो की कंडेन्सेशन, पॉलिमरायझेशन नी सिंपल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड फॉर्म झाले. These all simple organic compounds they are accumulated at the bottom of water bodies. या वॉटर बॉडीच्या बॉटमला ते काय झाले, अॅक्युमुलेटेड झाले. And according to Haldane, these compounds as they accumulated in the water bodies, it forms the hot dilute soap. त्याच्यापासून काय फॉर्म झालेला आहे, हॉट डायल्यूट सोप फॉर्म झाला. म्हणजे हे सिंपल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड वॉटर बॉडीज मध्ये अॅक्युमुलेट झाल्यामुळं हे जे काही तिथे अॅक्युमुलेशन होणार आहे त्याला काय म्हटलेलं आहे, हॅल्डेने त्याला नाव काय दिलेलं आहे, हॉट dilute soap or it is also known as a primitive broth. पण त्याला आणि त्याला दुसरं नाव काय आहे, primitive broth. But there is a no degradation. पण तिथं या primitive broth मध्ये किंवा hot dilute soap मध्ये कोणत्याही प्रकारचं डिग्रेडेशन होणार नाही. का डिग्रेडेशन होणार नाही, कारण there is a absence of oxygen as well as enzymes are also absent. तिथं enzymes absent आहे, ऑक्सिजन तिथं प्रेझेंट नाही आणि त्यामुळे तिथं डिग्रेडेशन होत नाही. Then the next step आपण बघणार आहोत, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. हे जे काही कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड होणार, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स. Due to the polymerization of simple organic molecules, there is a formation of the complex organic molecule. जे काही सिंपल ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल फॉर्म झाले म्हणजे अमायनो एसिड्स असतील, त्याचबरोबर मोनोसॅकराइड्स असणार, ग्लिसरॉल असतील, प्युरिन, पायरिमिडिन्स असणार आहेत, त्याचबरोबर फॅटी ऍसिड, हे जे काही सिंपल ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल फॉर्म झाले होते, दे अंडरगो पॉलिमरायझेशन अँड देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल. कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल फॉर्म होते म्हणजे सिंपल ऑर्गॅनिक मॉलिक्युलचं ऍग्रिगेशन होणार, दे आर ऍग्रिगेटेड टू फॉर्म द complex organic molecule. As well as the
पॉलिमरायझेशन ऑफ अमायनो ऍसिड, जे काय अमायनो ऍसिड्स फॉर्म झाले होते त्या अमायनो ऍसिडचं पॉलिमरायझेशन झालं अँड देन देअर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटोप्रोटीन्स. तिथे काय फॉर्म झाले? प्रोटोप्रोटीन्स फॉर्म झाले. सुरुवातीला जे प्रोटीन्स फॉर्म झाले होते म्हणून याला प्रोटोप्रोटीन्स म्हटलं जातं. And it is a one of the landmark of this chemical evolution of life. Then the next आपण बघू शकतो the formation of nucleic acid. Formation of nucleic acid, already we know that as there is a formation of these complex organic molecules, simple organic molecule फॉर्म झालेत आणि हे फॉर्म होताना तिथं प्युरिन्स पायरिमिडिन्स फॉर्म झाले म्हणजे नायट्रोजन बेसेस फॉर्म झाले. देन पेंटोज शुगर अँड फॉस्फेट ग्रुप यांच्यापासून काय फॉर्म होणार आहे? सुरुवातीला तिथं न्यूक्लियोसाइड्स फॉर्म होतील. न्यूक्लियोसाइड्स पासून परत काय फॉर्म होणार आहे? न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होतील अँड thousands of these nucleotides which are attached to each other with the help of phosphodiester linkage and then there is a formation of nucleic acids, means the DNA or the RNA. DNA and RNA फॉर्म होणार आहे तिथे. Then the nucleic acids, these nucleic acids acquired self-replicating ability. हे जे काय न्यूक्लिक ऍसिड्स असणार आहेत, न्यूक्लिक ऍसिड्स acquired self-replicating ability. या न्यूक्लिक ऍसिड मध्ये डीएनए आरएनए मध्ये काय कॅपॅसिटी आहे? तर सेल्फ रिप्लिकेशन करण्याची कॅपॅसिटी आहे. म्हणजे एका डीएनए पासून काय होणार आहे? 2 डीएनए फॉर्म होऊ शकतात बिकॉज दे हॅविंग द सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऍबिलिटी. And in this way there is a formation of nucleic acid with the help of phosphate group, pentose sugar and nitrogen bases. Then the next step आपण बघणार आहोत formation of protobiont or the procell. Nucleic acid, organic and inorganic molecules togetherly form protobiont or aggregation of organic molecule. हे जे काही ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल फॉर्म झाले म्हणजे काय असेल? न्यूक्लिक ऍसिड, डीएनए और आरएनए असणार. त्याचबरोबर ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स असणार आहेत. या सगळ्यांचं ऍग्रीगेशन होऊन तिथं काय फॉर्म झाले? प्रोटोबायोंट फॉर्म झाले. And this protobiont which having the characteristics similar to the living organism. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये जसे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत तसे कॅरेक्टरिस्टिक या प्रोटोबायोंट मध्ये होते. आणि हे प्रोटोबायोंट म्हणजे काय झालेलं आहे? फक्त ऍग्रीगेशन झालेलं आहे. ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स आणि न्यूक्लिक ऍसिड, डीएनए और आरएनए यांचं ऍग्रीगेशन झालं आणि त्याच्यापासून प्रोटोबायोंट फॉर्म झाले. These protobionts called as a coacervates by Oparin in 1924. Oparin called these protobionts as a coacervates and Sidney Fox called protobionts as a proteinoids or the microspheres. म्हणजेच हे जे काही प्रोटोबायोंट्स आहे त्याला ओपरिननी कोसर्वेट्स म्हटलेलं आहे तर सिडने फॉक्सनी त्याला नाव दिलेलं आहे प्रोटीनॉइड्स और मायक्रोस्फियर्स. देन दीज कोसर्वेट्स, आता हे जे काही कोसर्वेट्स आहेत दीज कोसर्वेट्स which are formed from the hydrophobic proteins and lipids. कशापासून फॉर्म झाले? ते हायड्रोफोबिक प्रोटीन्स अँड लिपिड्स अँड दीज कोसर्वेट्स दे टेकिंग द मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग. ज्या काही सराउंडिंग सोल्युशन मध्ये त्याच्या सभोवताली जे काही सोल्युशन असणार आहे तिथून ते काय करणार आहेत? जे काही सबस्टन्स आहेत, मटेरियल जे आहे ते ऍब्सॉर्ब करणार आहेत. They taking up material from the surrounding and grew in size. आणि त्याची साईज काय होणार? वाढणार आहे. They grew in size and due to these as their size is increased, जशी ह्या कोसर्वेटची साईज वाढायला लागली तसे ते काय झाले? thermodynamically they are unstable one. हे जे काही कोसर्वेट्स होते ते कोसर्वेट कशापासून फॉर्म झाले? तर ऍग्रीगेशन ऑफ ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स अँड न्यूक्लिक ऍसिड पासून फॉर्म झाले. हे कोसर्वेट्स हे ज्या सराउंडिंग सोल्युशन
म्हणजेच आपण बघितले हे सगळी जी प्रोसिजर आहे ती कशामध्ये व्हायला लागली आहे, तर वॉटर बॉडीज मध्ये व्हायला लागली आहे. आणि तिथं त्याच्या सभोवताली सराउंडिंग सोल्युशन मध्ये जे काही कंपाऊंड्स प्रेझेंट असणार आहेत, मॉलिक्युल्स प्रेझेंट असतील, तिथून ते काय करणार आहेत, मटेरियल घेणार आहेत. आणि त्यामुळे या कोअसर्वेटची साईज काय झाली, इन्क्रीज झाली. And as their size is increased, then they became thermodynamically unstable. ते thermodynamically unstable झाले and so split up into smaller units. आणि त्यामुळं या कोअसर्वेटचं काय झालेलं आहे, स्प्लिटिंग झालं. दे आर स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर युनिट्स नोन ॲज मायक्रोस्फिअर्स. त्यांना काय म्हटलं, मायक्रोस्फिअर्स म्हटलं. And this splitting of the coacervates into smaller unit, this process is as like the budding observed in the living organism. जेव्हा एखादी लिव्हिंग सेल जी असणार आहे जी फुल्ली मॅच्युअर झाली आणि त्याच्यामध्ये बडिंग होतं, त्या पद्धतीनं काय होणार आहे, म्हणजे एका सेल पासून परत सेल्स फॉर्म होणार आहेत, त्याला आपण काय म्हणतो, बडिंग म्हणतो. अँड दिस mature cells which develop the small bud-like structure as like this process in these coacervates they are split up into smaller units known as a microspheres, and these microspheres were colloidal hydrophilics surrounded by water molecule. हे जे काही मायक्रोस्फिअर्स होते त्या मायक्रोस्फिअर्स म्हणजेच काय होते, कोलायडल हायड्रोफिलिक्स, की त्याच्या सभोवताली वॉटर प्रेझेंट होते. अँड दे आर सराउंडेड विथ ए डबल मेम्ब्रेन. त्याच्या सभोवताली डबल मेम्ब्रेन होती. ॲज वेल ॲज अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस अँड डिफ्युजन प्रोसेस आर टेक्स प्लेस. डिफ्युजन मीन्स मूवमेंट ऑफ सोल्यूट, सॉल्वंट अँड गॅसेस फ्रॉम द हायर कॉन्सन्ट्रेशन टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ही प्रोसेस होणार आहे. ऑस्मोसिस होणार आहे, म्हणजे ही जी काही मेम्ब्रेन फॉर्म होणार आहे, या वॉटरच्या सभोवताली परत काय असणार आहे, डबल मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे. अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन डिफ्युजन अँड ऑस्मोसिस वेर टेक्स प्लेस. देन दिस कोलायडल ॲग्रिगेशन which is referred as a primitive living system and known as a eobiont or the protocells. यांनाच काय म्हटलेलं आहे, प्रोटोसेल्स. म्हणजे प्रिमिटिव्ह सेल्स आहेत, प्रायमरी सेल्स आहेत. दीज आर ऑल्सो नोन ॲज ए इओबायॉन्ट. इओबायॉन्ट म्हटलं त्यांना, कारण त्याच्यामध्ये आता हळूहळू काय झालेले आहे, तर वॉटर त्याच्या भोवती कोलायडल जे काही हायड्रोफिलिक्स होते त्यांना वॉटरनी सराउंड केले, त्याच्या भोवती परत मेम्ब्रेन फॉर्म झाले. त्या मेम्ब्रेनच्या अक्रॉस या मेम्ब्रेन मधून काय होणार आहे, डिफ्युजन ऑस्मोसिसच्या प्रोसेस होणार आहे. सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन ॲज ए प्रोटोसेल. त्यांना प्रोटोसेल म्हणते. देन फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट सेल. फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल. डीएनए आरएनए डेव्हलप इन प्रोटोसेल. आता ह्या प्रोटोसेलच्या आतमध्ये डीएनए और आरएनए डेव्हलप इन प्रोटोसेल अँड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट सेल. पहिली सेल फॉर्म झाली. अँड दिस सेल ह्या ज्या काही सुरुवातीच्या जे काही सेल्स फॉर्म झाल्या, दीज सेल्स और दीज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन सम बॅक्टेरिया व्हायरसेस फॉर्म झाले. आणि हे जे काही बॅक्टेरिया म्हणजे सुरुवातीला आपण बघू शकतो, कारण व्हायरस म्हणजे काय असणार आहे, प्रोटीन आणि न्यूक्लिक ऍसिड पासूनच फॉर्म होणार आहे. त्याच्यामध्ये दुसरे कुठलेही कंपोनंट असणार नाही. पण जे काही सुरुवातीला सगळ्यात सुरुवातीला जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर्म झाले, दीज आर नथिंग बट द अनएरोबिक बॅक्टेरिया. And these anaerobic bacteria which having the ability to survive in a adverse environmental condition. कारण सुरुवातीला या पृथ्वीवरती adverse environmental condition होती. So these first living cells which are anaerobic one, heterotrophic means they can't prepare their own food material. ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकत नव्हते. They are heterotrophic one. They take their nutrients from the surrounding solution, surrounding water मधून ते त्यांचं nutrients घेत होते. They obtain the energy by the chemoheterotrophic processes. Anaerobic bacteria होते. These anaerobic bacteria obtain energy by the chemoheterotrophic. Chemoheterotrophic सारखे ते काय करत होते, they obtain their energy which is essential for their survival. So in this way the life is originated on the earth by the chemical evolution theory.
ही जी काय असणार आहे केमिकल इव्होल्युशन थेअरी जी असणार आहे, या केमिकल इव्होल्युशन थेअरीनुसार ही लाईफ जी असणार आहे ती लाईफ एकदम ओरिजिनेट झालेली नाही, तर याच्यामध्ये नंबर ऑफ चेंजेस होत गेलेले आहेत अँड इट रिक्वायर्स बिलियन्स ऑफ इयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज लाईफ ऑर टुडेज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. आत्ताचे जे काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आपण बघतोय त्याच्यामध्ये पण बरेचसेच काय गेलेले आहेत, हजारो लाखो वर्ष याच्यामध्ये गेले आणि त्यानंतर हे काय झालेलं आहे, the life is originated on the earth by the number of chemical reactions. So in this way here we completed the chemical evolution of the life. सो ऑन दिस पॉइंट, या पॉइंट वरती तुम्हाला क्वेश्चन म्हणजे काय, या सुरुवातीच्या ज्या काही थेरी दिलेल्या आहेत त्या थेरीचं फक्त प्रिन्सिपल लक्षात ठेवायचं आणि ही केमिकल इव्होल्युशन ऑफ लाईफ जे असणार आहे त्याच्यामध्ये स्टेप्स वरती, त्याचबरोबर आता याच्यामध्ये काही पॉइंट्स आहेत जसं आपण बघतो की कोअसर्वेट्स आहे, त्याचबरोबर प्रोटोबायोन्ट्स आहेत, हे टर्म असेल, त्याचबरोबर आपण इथं बघू शकतो की नेब्युला, व्हॉट इज नेब्युला आहे, then what is the protobiogenesis हे आपल्याला माहिती पाहिजे, then that is the eobiont. हे जे काही टर्म्स आहेत these terms which are very important, याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. So this is all about the origin of life or some theories which are related with the origin of life. Thank you very much.